वक्षस्थलात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गं राधे वृन्दावनेश्वरीं वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। वृन्दावनं स्थलं देहि मतिं कृष्णं पदं भुजे गोपीभावं देहि देवी श्रीवृन्दा देवी नमस्तुते। जय रूप सनातनो भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরম। কে গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वश्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार सबे कृपा करे पदधूलि देह मस्तके आमार। के जय जय राधा रमन प्रभु जय जय नवल किशोर जय चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की बोले नवद्वीप नीलाचल शांतिपुर चक्रा धाम की बोलिए श्री क्षेत्र धाम की नवद्वीप बिहारी लाल की बोल वृंदावन धाम की श्री राधा कुंड श्याम कुंड की बोले बरसाने वारी की प्रिया कुंजेश्वरी श्रीमती राधा रानी सरकार की 84 कृष ब्रजमंडल की वेद लक्षणा गो माता की वेद लक्षणा गो माता की श्री पृथ्वी माता की समस्त साधु गुरु वैष्णव संत समाज की आपनापन सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सर्वाग्रे समात्रैकगतः परमो आराध्यो परम करुणो आश्रय स्थल श्री श्री गुरः प्रभुपाद अष्टोत्तर शतो श्रील श्री हिरणमय गोस्वामी चरणों कमले नमामि।
ततः अखिल रसामृत सिंधु कलिजुग पावन अवतार। श्री राधा रससुधा कैटव स्वरूप मूर्ति राधा कृष्ण मिलित तनु शची सूत जगन्नाथ नंदन गंभीरार गुप्त धन अकारण कारण करुण घनाकृति विग्रह पतित पावन श्री राधा रससुधा कैटव स्वरूप मूर्ति नदिया नटवर नवद्वीप बिहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुस्य अति प्रिय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शतो श्रील श्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराजस्य चरणों कमले नमामि। ततः तेनयं वाङ्मयी मूर्ति तरुन्दित विनिन्दित पीताम्बरधारी त्रिभंग ललित स्वरूप छवि भगवान श्री बालकृष्ण लालेर वाङ्मय विग्रह तथा श्रीमद्भागवत महापुराण जार कृपारूपी छत्र छायाय अत्र बेथुआ डहरी अंचलवासी सकले समवेत हয়েছে। उपस्थित भक्त पदरज प्रार्थी समाजसेवी वैष्णव सेवक समस्त बाबादेर कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्तिमती मातृशक्ति मायेदेर कोटि दंडवत प्रणाम एवं सूक्ष्म शरीरे उपस्थित समस्त ऋषि महिषी देवतादि राजर्षि मुनिगण सकलेर श्रीचरण कमले दंडवत प्रणाम। आज এই শ্রীমদ भागवत कथामृत यज्ञेर चतुर्थ दिवस नैमिषारण्य क्षेत्रे व्यासपीठे विराजमान श्री सुखदेव महाराज 3 दिवस धरे पांडव कुलतिलक राजर्षि श्री श्री परीक्षित महाराज के श्रीमद् भागवत कथामृतेर ज्ञान प्रदान करছেন এবং তার সাথে উপস্থিত ভৃগু বশিষ্ঠ আদি ৮৮,০০০ ঋষি মুনিগণ এবং তার সাথে উপস্থিত আমরা সকলে। গতকাল আমরা আস্বাদন করেছিলাম সৃষ্টি বর্ণন, কর্দম ঋষির সাথে মাতা দেবহূতির বিবাহ প্রসঙ্গ এবং কপিল ভগবানের আবির্ভাব। ভগবান যে ভক্তের প্রতি কতটা বাৎসল্যতা তা গতকাল আমরা দর্শন করেছিলাম কথার মাধ্যমে। কিভাবে ৬ বছরের ছোট্ট ধ্রুব বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করবার পশ্চাতে ভগবান শ্রীহরির চরণ প্রান্তে তার বাস হয়েছিল। কিভাবে ভক্ত প্রহ্লাদের ডাকে সর্ববিঘ্ন বিনাশকারী ভগবান নৃসিংহদেব জড়বস্তু খম্ব থেকেও প্রকট হয়েছিল। ভগবান শ্রীহরি নিজের বাৎসল্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন রাজা বলির কাছে। সর্বস্ব হরণ করতে এসেছিল
বলির সব কিছু নিতে এসেছিল, তাই না? গতকাল আমরা শুনেছিলাম না, মহাদানী রাজা বলির সব কিছু হরণ করতে এসেছিল। কিন্তু বলি এমন ভাবে ভগবানের চরণে সমর্পিত হলো না। ভগবান শেষে বলেছে, আমি তোমার সবকিছু হরণ করতে এসেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সবকিছু হরণ করে নিলে। বলি প্রেম সে বলো না। কি গো, তোমাদের আজকে একাদশী বলে সব শক্তি শেষ? জোরসে বলো না, আরো জোরে বলো। ওই যে বাবারা চেয়ারে বসে আছে, দুই হাত উঠিয়ে বলো, বলো রাধা রানী কি। হ্যাঁ, বলেছিলাম না গতকালকে, হাত উঠানো মানে নাথ সর্বসমর্পণস্তু, সব সমর্পণ। রাজা বলি সভাতে যখন বামন ভগবান এসেছিলেন, কত সুন্দর দেখতে, খর্বাকৃতি, এত সুন্দর, হাতের মধ্যে ছত্র, তাই না? তারপর কুমণ্ডলু, এইটুকু এইটুকু লাল লাল চরণ, এত সুন্দর দেখতে বামন ভগবান। রাজা বলির বোন ছিল যিনি, ওনার নাম রত্নমালা। রত্নমালা। তো বামন ভগবানকে দেখে এত প্রসন্ন হয়েছেন, উনি বললেন, ইস, এত সুন্দর দেখতে বালকটি, যদি আমি একে নিজের ছেলের মতো করে স্তনের দুধ পাওয়াতে পারতাম, স্তন্যপান করাতে পারতাম, কত না ভাগ্য হতো। এবার আমার কৃষ্ণ হচ্ছে সর্বকল্পতরু, সব ভক্তের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করে। বলে ঠিক আছে, মনে মনেই বলল তথাস্তু। যখন বামন ভগবান ছল করে বড় বড় চরণ বের করলো, বিরাট বড় বিরাট স্বরূপ দর্শন করালো, বলির সব কিছু হরণ করে নিল না। রত্নমালা বলছিল কি জানো, ইস, এরকম ছল করেছে বালকটি, আগে জানলে তাহলে আমি স্তনের মধ্যেই বিষ মিশিয়ে একে পাউয়ে মেরে ফেলতাম। ভগবান বলল তথাস্তু, সেটিও পূর্ণ হবে। এই রত্নমালায় গিয়ে পরবর্তীতে কংসের দুধ পুতনা হয়েছিল, ভগবান তাকে পূর্ণ করলো তার মনের বাসনা, যে প্রথমে আগে স্তন্যপান করাবে, তথাস্তু, স্তন্যপান করাতে এসেছিল। আবার বলেছিল ঠিক আছে, স্তন্যের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিব, সেটাও ভগবান পূর্ণ করালো। ওই নিবেদন করেছিলাম না একটা কথা, ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, মিত্রতা করো, শত্রুতা করো, সব কিছুতে উদ্ধার। প্রেম সে বলো। আজ পূর্ণ মঙ্গলময় দিনে, গতকাল কিন্তু একটি জিনিস মানে ছুটে যায়নি, আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, বলেছিলাম আজ আমি সেটা পূর্ণ করব। মনে আছে কি? মনে আছে কারো? আমি বলেছিলাম গতকালকে গজেন্দ্র মোক্ষম, কারণ কালকে সময় অধিক হয়ে গিয়েছিল, আর 2.5 ঘন্টায় কখনো ভাগবত হয়? যতক্ষণ না 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা ভাগবত না শোনা যায় না বা বলা যায় না, আমারও তৃষ্ণা মেটে না, অনেকে বলছে আমাদেরও তৃষ্ণা মিটছে না। শোনো, এই গজেন্দ্র উপাখ্যান শুনলে ভগবানের শ্রীচরণে নিষ্কাম ভক্তি প্রার্থনা পাওয়া যায়। শ্রী সুখদেব বললেন, কে আসীদ গিরবরো রাজং স্ত্রীকূট ইতি বিশ্রুতঃ ক্ষীরোদেনাবৃতঃ শ্রীমান্য় জনান জূতমুচ্ছ্রিতঃ। পুরাকালে ক্ষীর সাগর পরিবেষ্টিত ত্রিকূট নামে একটি পর্বত ছিল, ক্ষীর সাগরের পাশে। মন দিয়ে শোনো সকলে, সেই ত্রিকূট পর্বতে একটি বিরাট বড় গজেন্দ্র বাস করত। ত্রিকূট পর্বত হচ্ছে পর্বতরাজ, তার পরিবেশ এত সুন্দর, চারিদিকে সবুজ ঘাসপালায় ভরা, মনোরম পরিবেশ। এইদিকে দর্শন করো সবাই, মনোরম পরিবেশ, এত সুন্দর দেখতে। সেখানকার সামাজিক পরিবেশ, বিভিন্ন রকমের পুষ্প, পল্লব, বল্লরী আদি পুষ্পটিত হয়ে আছে। কল্লোল কল্লোল বলতি জলের ধারা সেখান থেকে সবসময় বইছে, ঝর্ণা থেকে। চারিদিকে বিবিধ রকমের পক্ষীগণ, পশুগণ বিচরণ করে, একদম সুচ্ছন্দ পরিবেশ।
यत्र संगीतः सन्नार्दैर्न दुर्गमर्षया अभिर्गञ्जति हरयः स्नाघिन परिशल्कयाः। মৃদুর মৃদুর সেখানে ময়ূর ডাকছে, ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ পাখির আওয়াজ, জলের আওয়াজ, এত চুপচাপ চারিদিকটা। পর্বতরাজ ত্রিকুটের পাশে একটি সরোবর ছিল, উদ্যান। সরোবরের পাশে উদ্যান মানে মাঠ, ঋতুমান সেই মাঠের নাম। সেই পর্বতের মধ্যে একটি হাতি বাস করত, গজেন্দ্র, গজরাজ যাকে বলা হয়। বিরাট বড় তার শরীর, যাকে দেখে বনের রাজাকে সিংহ, যাকে দেখে সিংহ ভয়ে ভয়ে থাকত। এইদিকে মন দাও সবাই, আছে কিন্তু অনেকে চঞ্চল হয়ে আছো, একদম মনকে স্থির করতে হবে। এই গজেন্দ্রর কাহিনী কিন্তু সবার জীবনের কাহিনী। এই ঘটনা বলেছিলাম না, ভাগবত হচ্ছে সবার জীবনের ঘটনা। এটি বিরাট বড় একটি ফিলোসফি, সাংখ্য যোগ, সবার জীবনের ঘটনা। শোনো, শুনলেই বুঝবে। তো গজেন্দ্র বিরাট বড় নিজের তার চেতনা নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াতো। তত্রৈকদা তদ্গিরিকাননশ্রয়ঃ করেণু বীরবার্ণজোতপশ্চরণ সংকটকান কিচবেনু বেত্রবাদ বিশাল গুল্মং প্রজন্মস্পতিন। সেই গজেন্দ্রের কয়েকটি হস্তিনী ছিল, একটি নয়, দুটি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি তার স্ত্রী ছিল। রাজা ছিল, বিরাট বড় দম্ভ তার। যখন উনি হাঁটত, বনের যত পশু পাখিগণ ছিল সকলেই এক লাইন হয়ে দাঁড়িয়ে যেত এবং সবাইকে বলতো, শোনো, এই ঘটনাটি কিনা নিজের জীবনের সঙ্গে মেলা। শোনো, তোমাদের কোনো ভয় নেই, আমি আছি, না ভূত না ভবিষ্যতে, কোনো ভয় নেই তোমাদের। কোনো কষ্টে থাকলে, কোনো দুর্ভিক্ষে থাকলে তোমরা আমাকে স্মরণ করবে। দম্ভ ছিল। আমি বিরাট বড় গজেন্দ্র, আমাকে দেখে বনের রাজাও ভয় করে, সবার লালন পালন আমি করতে পারবো, অহংকার ছিল। আর হস্তিনীদের সাথে সবসময় ঘুরে বেড়াতো। বেশ, একদিন সেই পর্বতের পাশে, উদ্যানের পাশে একটি সরোবর, যাকে দেখে মনে হতো সিন্ধু সরোবর, মানে সমুদ্রের মতো লাগতো দেখতে, কিন্তু সরোবর, নদী নয়, কিন্তু সরোবর, খুব গভীর ছিল। মন দিয়ে শোনো, বিরাট বড় সুন্দর, সেখানে পল্লবলতি পদ্ম ফুটে রয়েছে। এবার গজেন্দ্র নিজের সমস্ত স্ত্রীদের সাথে ক্লান্ত হয়ে গেছেন অনেকক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে, বিচরণ করতে করতে। সকলে বুঝতে পারছো তো আমার কথা? সেই সরোবরে গিয়েছিল স্নান করতে। চলো একটু আমার স্ত্রীদের সাথে, আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে একটু স্নান করব, ক্রীড়া করব, খেলব। জলে গিয়েছে, স্নান করছে বিবিধভাবে। বেশ, স্নান করতে করতে বেশ অনেক দিন, বলা হচ্ছে কয়েকশো বছর ধরে জলক্রীড়া করেছে গজরাজ। হঠাৎ একদিন গজরাজের পায়ের মধ্যে কিছুর একটা কামড় পড়ল, জোরে কামড় দিয়েছে। গজরাজ ভাবছে নিচে কোনো হয়তো ছোট্ট কোনো জীব হবে, আমার চরণটিকে ধরে রেখেছে। ও জানে না কার চরণ এখনো ধরেছে, জানলে হয়তো ছেড়ে চলে যাবে। বনের রাজার চরণ ধরেছে সে মুখের মধ্যে, তোয়াক্কা করল না। বেশ কিছুদিন গেল, দেখছে জলটি ধীরে ধীরে লাল হওয়া শুরু হয়েছে। কি ছিল সেটি? কেতং তত্র কশ্চিন রিপ দেবচ্যোদিত গ্রাহো বলিয়াংশ্চরণে রুষাগ্রহীত। গ্রাহো বলিয়াংশ্চরণে, বিরাট বড় একটি বলবান গ্রাহ, যাকে বলা হয় কুমির, একটি বিরাট বড় কুমির। দেখো, একটি কথা মনে রেখো, নিজের জায়গায় না কুকুরেরাও সিংহ হয়ে দাঁড়ায়, জল হচ্ছে কুমিরের জায়গা। এই বিরাট বড় মুখ করে গ্রাহের মানে গজেন্দ্রের সেই চরণটিকে শক্ত করে ধরে নিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে রক্ত প্রবাহ হচ্ছে। এবার সে ভেবেছে, না, আরে এ তো মনে ভুল হয়ে গেছে বড়,
একটি বিরাট বড় কুমির আমার পাকে ধরে ফেলেছে, এর থেকে তো ছাড়া পেতেই হবে। খুব চেষ্টা করলো, 10,000 বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল, পাকে ছটপট সুর দিয়ে এই দিয়ে ওই দিয়ে প্রচন্ড চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গ্রাহ থেকে নিজের চরণকে বের করতে পারছিল না। ধীরে 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 সমুদ্রের ভিতরে, সরোবরের ভিতরে গ্রাহ তাকে টানছিল। শেষেমেশে চেতনা ফিরল, আরে আমার স্ত্রী পুত্র তো রয়েছে, তাদেরকে বলি। স্ত্রীকে বলল, পুত্রকে বলল, বাঁচাও বাঁচাও, তোমরা রক্ষা করো। তার স্ত্রী, কয়েকশো স্ত্রী মিলে, কয়েকজন স্ত্রী মিলে তার সুর ধরে টানছে, বাচ্চারাও টানছে তাকে ধরে। কিন্তু গ্রাহের শক্তি প্রচুর, কুমিরের যেই শক্তি থলে থাকে না তার দ্বিগুণ হয়ে যায় জলের মধ্যে। যখন দেখছে তারাও হাতির সঙ্গে, গজরাজের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে সরোবরের দিকে, প্রথমে সুর দিয়ে সন্তানগুলো সুরটিকে ছেড়ে দিল। গ্রাহ ভাবছে, এই তোমরা ছেড়ে দিলে কেন? তোমরা তোমার সন্তান, তোমাদের জন্যই তো ভরণ পোষণ এত কিছু করতাম, তোমাদের বাবা পিতা আমি। বলছে, তুমি তো এখন মৃত্যুমুখী, তোমার তো আর সময় নেই, কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে গ্রাহ খেয়ে ফেলবে, নিয়ে চলে যাবে। আমার তো জীবনটা এখনো বাকি আছে বাবা, ক্ষমা করো। ছেড়ে দিল হাত। গজেন্দ্রর মনে বিশ্বাস ছিল, যার সঙ্গে আজীবন কাটালাম সেই স্ত্রী আমাকে রক্ষা করবে, সে আমাকে ছেড়ে যাবে না। যখন দেখলো স্ত্রী অর্ধেক কোমর অব্দি জলে চলে এসেছে, শেষমেশ তার ধর্মপত্নী স্ত্রী ও সঙ্গটা ছেড়ে দিল। অবাক হয়ে গেল গজেন্দ্র, ভেঙে পড়ল মন থেকে। হে নাথ, এতদিন যার সাথে জাকড়ে, যাকে ধরেছিলাম, জাপটে ছিলাম, যার জন্য সবকিছু করতাম প্রভু, তারাই শেষ সময়ে এসে সঙ্গ ছেড়ে দিল। হে মাধব, মনে মনে ভাবলো কি করা যায়। চেষ্টা করে তো আর পারছে না, এতদিন যুদ্ধ করেছে, রক্ত বইয়েছে শরীর থেকে, সে ক্লান্ত, সে পরিশ্রান্ত, আর শক্তি নেই। সে জানে মৃত্যু এখন তার দোরগোড়ায়। শেষেমেশে জলের মধ্যে একটি পদ্ম ফুটেছিল, সেই পদ্ম দেখে পদ্মলোচন ভগবানের খেয়াল পড়ল। বলল, নাথ, পশুজনি প্রাপ্ত হয়েছিলাম কোনো কর্ম অনুসারে। এইদিকে মন দাও সবাই, গজেন্দ্র মোক্ষ কোনো চঞ্চলের জিনিস নয়। যেখানে যেখানে গজেন্দ্র মোক্ষ পাঠ করা হয় না, মানুষজন পাগল হয়ে যায় কাঁদতে কাঁদতে। শোনো, নিজের জীবনের সঙ্গে মিলাও, বাস্তব। সেই পদ্মটিকে অনুস্মরণ করে ভগবানের দিকে তাকিয়েছেন। হে প্রভু, কোনোদিন তোমাকে ডাকলাম না পশুজনি পেয়ে, ভগবান কি, ভগবশ্বর তত্ত্ব কি কোনোদিন চিনতেই পারলাম না। কিন্তু আজ যখন দেখলাম শেষমেশ সমস্ত পরিবার পরিজন, আত্মপরিজন সং ছেড়ে দিল, নাথ, আজ তোমার কথা খুব মনে পড়ছে মাধব। কুন্তি চেয়েছিল না, বিপদহ না সন্তহ, বিপদের সময় ভগবানকে খুব মনে পড়ে জানো। তো শেষমেশ কি করলো ভগবান, জানি না কতটা কি তোমাকে নিবেদন করতে পারবো। যখন উদর ডুবে গেল, গলাটাও ডুবে গেছে, শুধু মুখটা বাকি আছে, তো দূর থেকে সেই সুর দিয়ে পদ্মটাকে মুচড়ে ছিঁড়ে ভগবানের দিকে উদ্দেশ্য করে স্তুতি গেয়েছেন শেষ সময়ে, যাকে বলা হয় গজেন্দ্র মোক্ষম স্তুতি। বললেন, কে ওম নমো ভগবতে তস্मै यतः एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। এই গজেন্দ্র মোক্ষ স্তোত্রম যে গেয়েছেন গজেন্দ্র রাজ, সবচাইতে বিকট স্তোত্রম। এটা কিরকম অদ্ভুত স্তোত্রম, এত বড় স্তুতি করেছে ভগবানের, স্তোত্র গেয়েছে, কিন্তু একটিও লাইনের মধ্যে, পংক্তির মধ্যে ভগবানের নাম নেই নাই। মানে ভগবানের ভগবান, কোন ঈশ্বর, কোন দেবতা, কারো নাম নেই। দেখুন, ওম নমো ভগবতে তস্मै यतः एतच्चिदात्मकं
বলা হয়েছে, হে জগতের মূল কারণ, তুমি একমাত্র সব জীবের আশ্রয়। হে সর্বকারণের কারণ, যার জন্য সংসার চেতনার বিস্তরিত লাভ করেছে, হে সৃষ্টির মালিক, তুমি আমায় রক্ষা করো। আরো বলেছেন, ইহ স্বাত্মনিদং নিজ মায়ার্পিতং রুচিদ বিভাতং ক্বচো তত্তিরোহিতং অবিদ্রিদ্রিক চক্ষু ভয়ং তদীক্ষতে স আত্মমূলবতু মাং পরাৎ প্রপঃ। হে সমস্ত মায়াধীশ, মায়ার অধীশ্বর, হে বিশ্বের রচয়িতা, যার জন্য জগৎ প্রপঞ্চ মায়া দিয়ে ঘিরে রয়েছে, হে ভগবান, হে সর্বজীবের আত্মমূল, আমি এখন নিজের মৃত্যু ঘটায় পড়ে রয়েছি। হে সর্বজীবের আশ্রয়, তুমি আমায় রক্ষা করো। বিবিধভাবে ভগবানের স্তুতি করেছেন। ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্বধ্যক্ষায় সাক্ষিণে পুরুষায়াত্মমূলায় মূল প্রকৃতয়ে নমঃ। কি সুন্দর কথা বললেন। ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং। ক্ষেত্রজ্ঞা মানে, ক্ষেত্র মানে হচ্ছে এই হৃদয়। এই হৃদয় ক্ষেত্রের মধ্যে আমার ভগবান লীলা বিচরণ করেন। ক্ষেত্র যদি হৃদয় হয়, তাহলে ক্ষেত্রজ্ঞ হৃদয়ের নাথ হবে। তাই জন্য বলেছেন ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং, হে হৃদয়নাথ, হে ক্ষেত্রজ্ঞের নাথ। সর্বধ্যক্ষায় সাক্ষিণে, হে সর্ব কারণের সাক্ষী, তুমি তো সর্ব, ভগবান হচ্ছে সর্বসময়ের সাক্ষী। এই যে যতজন ভক্তরা এখানে বসে শ্রবণ করছো না, ভগবান সাক্ষী হয়ে আছে। আপনি যা কর্ম করছেন তা সবসময় ভগবান সাক্ষী রূপে রয়েছে। হে সর্বসময়ের সাক্ষী স্বরূপ পুরুষায়ত মূলায়, হে পুরুষের মূল, মূল প্রকৃতয়ে নমঃ, হে প্রকৃতির মূল, আমায় রক্ষা করো। নমো নমস্তে খিল কারণায়, সমস্ত কারণের কারণ, নিষ্কারণায় অদ্ভুত কারণায়, হে অদ্ভুত কারণ, তুমি সব কারণের মধ্যে রয়েছ, সর্বকারণের কারণ, আবার তুমি থেকেও নেই। কিরকম জানো? চতুশ্লোকী যে ভাগবত ঠিক এই জ্ঞানটাই দেয়। দূরে যখন চন্দ্র দেখা যায় আকাশের মধ্যে, তখন আমরা কি করি? একটি পাত্রের মধ্যে জল নিয়ে নিই, নিচে থালার মধ্যে। তো প্রতিবিম্বটি চন্দ্রের পরে থালার মধ্যে, তাই তো? তো চন্দ্র দুই জায়গাতেই আছে, প্রতিবিম্ব রূপে সেখানেও বস্তুত চন্দ্র রয়েছে আর জগতেও রয়েছে। ঠিক ভগবান বিষয়টি এরকম, উনি আছে জগতে কিন্তু নেই। উনি আছে বাস্তব, সত্যি কথা। হ্যাঁ, পাত্রে তো রয়েছে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব রয়েছে, এটা সত্যি, দেখতে পাচ্ছি চন্দ্র, কিন্তু হাত দাও পাবে না। থেকেও যিনি নেই, তিনি তো ঈশ্বর, তিনি ভগবান। সর্বাগ্ন মায়ায় মহার্ণবায় নমঃ পরবর গর্গায় পরাণায়, হে সর্বপরায়ণের পরায়ণ, আমায় রক্ষা করো। বারংবার যখন স্তুতি করার পশ্চাতেও কোনো রকম কোনো লাভ হলো না, তারপরে কি হয়েছে জানো? মন দিয়ে শোনো, কোনো লাভ হলো। তখন শেষে সমস্ত দেবতাদিগণ উপরে এক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন? কেউ আসছে না বাঁচাতে তাকে। কেন? কোনো নাম নেই তো, ভগবানের নাম নেয়নি। एवं गजेंद्र मुपो वर्णित निर्विशेषं ब्रह्मोदयो विविध लिंग विधाभिमान। অর্থাৎ এইদিকে মন দাও, ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছে, রুদ্র ভগবান দাঁড়িয়ে আছে, দেবাদিগণ সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কেউ যাচ্ছে না বাঁচাতে তাকে, কেউ যাচ্ছে না। কেন? এই যে বলছে এবং গজেন্দ্র মুখ বর্ণিত নির্বিশেষং, গজেন্দ্রের মুখ থেকে যে স্তোত্রী বেরিয়েছে, স্তোত্র বেরিয়েছে, ব্রহ্মাদয়, ব্রহ্ম আদি যতজন রয়েছে, বিবিধ লিঙ্গ বিধাভিমান, সবার নিজের নিজের মনের অভিমান জন্মেছে। বলে কেন? কারো নাম নিয়ে ডাকেনি তাই। ব্রহ্মা ভাবছে আরে নামও নিতে হতো না, শুধু এইটুকু বলে দিত চতুর্মুখ বালে চলে আসো আমার কাছে, তাহলেও যেতাম। ভোলেনাথ ভাবছে পঞ্চানন বলেই ডাকতো, শিব শম্ভু বলতো, হর হর মহাদেব বলে দিত, তাহলেই যেতাম।
বিবিধ লিঙ্গ বিধাবিমান, অভিমান হয়ে গেছে, যাব না। তখন দেখছে কেউ আর যাচ্ছে না, শেষ, চোখটাও ডুবে গেছে, সুরটা শুধু বেঁচে আছে। সুরটাই তো নিঃশ্বাস নাই, ওটা ডুবে গেলেই তো শেষ। তখন ভগবান কে নাইতে যদোপসশ্রী পুনিখিলাত্মকত্বাৎ তত্রাখিলামণময়ো হরিরাবিলাসিত। ভগবান তখন জোরে চিৎকার করে, গরুর, ও গরুর, শীঘ্রই আসো। গরুরকে ডেকেছে। গরুর মনে, এখানে কি হয়েছে শুনুন, গরুর মনে মনে ভাবছে, ও ভগবানকে সব জায়গায় যেতে গেলে আমাকেই আশ্রয় নিতে হয়। অন্তর্যামী ভগবান বুঝে গেছে। জানো, ভগবান সব কিছু সহ্য করে গো, সব কিছু মানিয়ে নেয় ভগবান, কিন্তু একটি জিনিস ভগবান কারো মধ্যে দেখতে পছন্দ করে না, কখনোই না। সে যতই বড় সাধু হোক, বৈষ্ণব হোক, সন্ত হোক, জীব হোক না কেন, ঈশ্বর হোক না কেন, দেবতা হোক না কেন, ভগবান শ্রী হরি একটি জিনিস ঘৃণা করে, কি জানো? অহংকার। আমার গোবিন্দ অহংকারকে একটুকু পছন্দ করে না। গরুর যখন ভেবেছে যে ভগবানকে কিঞ্চিত কোথাও যেতে গেলে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়, অহংকার হয়ে গেছে। ভগবান বলছে, ওয়েট, আই অ্যাম দেয়ার, আমি অহংকার চূর্ণ করছি, দাঁড়াও। গরুরকে ডেকেছে, এখানে আসো, শীঘ্রই করো। বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি আমার পিঠে বসো। ভগবান সেই দিন গরুরের উপরে উঠলেন না, কি করলো জানো? শোনো, ভগবান গরুরের পিঠের মধ্যে নিজের বাম হাতের বৃদ্ধা অঙ্গুলি লিখে দিলেন, শুধু এইটুকুটা, এভাবে করে, ওরো, চলো। গরুর বলছে, আরে সাব মহাশয়, আপনি পিঠে তো বসে যান, তারপরে নিয়ে যাই। বলে, না না না, তুমি ওঠো না, আজকে আমার আঙ্গুলটাই তুমি উড়াও। চেপে রয়েছে ভগবান। ছটপট 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 নিজের পাখাকে একদম জোরে 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 হিলিয়েছে। গরুরের যে পাখা না, গরুরের পাখা থেকে বেদ মন্ত্র, বেদধ্বনি প্রকট হয়। আমরা ঘন্টা যে বাজাই, প্রশ্ন করি না অনেকে, ঘন্টা কেন বাজাই আমরা? ঘন্টার মধ্যে কিসের চিহ্ন থাকে? ঘন্টার মধ্যে দেখেছো না, ঘন্টার মধ্যে চিহ্ন কিসের থাকে? গরুরের চিহ্ন থাকে। তাই ভগবানের পুজো আদি করবার সময় অনেকে আমরা বেদমন্ত্র জানি না, তার মানে এটা নয় যে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে নেই। যারা জানি না সবাই তো পুজো করি আমরা, তাই জন্য ঘন্টাকে বারবার করে হেলাই এরকম করে, যাতে গরুরের পাখাটি হেলে আর বেদ ধ্বনি হয়ে ভগবানের আরতি সেবা হয়। তো ফড় 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 করে নিজের পাখাকে হেলাচ্ছে, কিন্তু গরুর উঠতে পারছে না। মনে মনে দৃঢ়মান হলো গরুর, হায় হায়, আমি ভগবানকে নিয়ে উড়ে বেড়াই, এ আমার অভিমান হয়েছিল। ভগবান সে অভিমান চূর্ণ করলো। চলো গরুর, বুঝতে পেরেছো তো এবার? চলো, আমায় নিয়ে চলো এবার। সহ্য হচ্ছে না ভগবানের, শেষ এইটুকু সুর বেঁচে আছে গো মা, এইটুকু, যাবে কি প্রাণটা যাবে, আর শক্তি নাই। একটি কথা মনে রেখো, সাধক যারা না, যারা ভগবানের দাস, শেষ সময় অবধি ভগবানের অপেক্ষা করতে হয়। বিশ্বাস, সে আসকেও বলে, ও মৃত্যু, একটু দাঁড়াও, আমার শ্রীমতী হয়তো পথের মধ্যেই আছে, করুণাময়ী রাস্তার মধ্যেই আছে, আসবে, তোমাকে দাঁড়াতে হবে, কারণ আমি রাধারানীকে না দেখে এই শরীর ছাড়তে পারবো না। শেষ মুহূর্ত, শেষ সময়। গরুর যখন ভগবান দেখছে না আর তরস হয়েছে না, গরুর মরে যাবে, গজেন্দ্র তার পশ্চাতে আগে সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন দিয়ে গজেন্দ্র নয়, কার, কুমিরের গ্রাহের মস্তক ছেদন করে দিলেন। কুমিরের ভিতর থেকে একটি দিব্য জ্যোতি বেরিয়েছে, আর জ্যোতি এসে ভগবানের শরীরে মিলিয়ে গেল। তারপর ভগবান গজেন্দ্রকে উদ্ধার করলেন এবং গজেন্দ্র থেকে একটি জ্যোতি বেরোলো, তার শরীরে মিলিয়ে গেল। প্রশ্ন, ডুবলো গজেন্দ্র, পদ্ম ছিল গজেন্দ্র, স্তুতি করলো গজেন্দ্র, নাথ আগে তো তুমি গজেন্দ্রকে উদ্ধার করতে পারতে, তাকে কেন উদ্ধার করলে?
ভগবান বলল, ভক্তকে তো আমি উদ্ধার করি, কিন্তু যে ভক্তের চরণকে নিজের মুখে ধারণ করেছিল তাকে আমি সবচাইতে আগে উদ্ধার করেছি। প্রেম সে বলো না, আরো জোরে বলো। তাই গতকাল নিবেদন করেছিলাম না, অহম হরে তব পাदैक মূলম দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। দাসানুদাস নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, প্রেম ভক্তির মহাজন আমার নিত্যানন্দ তনু কি গেয়ে গেলেন আজীবন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু বলে না, দাসের অনুদাস, দাসের অনুদাস। তাহলে আর ভয় থাকবে না। সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রশ্ন করল, পরীক্ষিত জানো এই গজেন্দ্র মোক্ষ থেকে তুমি কি শিখলে? যে শুনলে সবাই, কি শিখলে? বলে, আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না, আপনি যা বললেন তাই শুনলাম। শোনো, কে अपबल तपबल, सूरदास বলছে, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। এই বুঝিয়ে দিচ্ছে, सूर किशोर कृपा से सब विधि, हरे को हरि नाम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, যতই তপস্যার বল হোক, অপবল হোক, বাহুবল হোক, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा से सब विधि, हरे को हरि नाम। যে যতই বলবান হোক না কেন, কেউ ধনী হোক তার ধনের বল আছে, কেউ শরীরের বল থাকতে পারে, তাই তো, কেউ নিজের ঐশ্বর্যের বল আছে, কেউ নিজের সাম্রাজ্যের বল নিয়ে চলে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বল কি জানো? জগতে সবচাইতে বলবান কে, জগতে সবচাইতে ধনী কে? শুনবে, জগতে সবচাইতে ধনী কে জানো? জগতে সবচাইতে বলবান কে? যার হাতের মধ্যে প্রচুর শক্তি সে বলবান না। যার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, যিনি দিনে হাজার হাজার কয়েক হাজার টাকা কামিয়ে নেয়, সে ধনী? ধনী সে ধনবান? বলেন না। ধনবান কে? सूर किशोर कृपा से सब विधि, हरे को हरि नाम। একটা গান আছে না, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। যার কাছে এই ছোট্ট ঝুলি নামক বল আছে না, সে জগতে সবচাইতে বড় বলবান, সবচাইতে বড় ধনীবান। এর চাইতে বড় ধনীবান বলবান এই জগতে আর কেউ নাই, কেউ নাই, যার কাছে প্রভুর নাম রূপী বল আছে। কেন জানো? একদিন আসন পেতেছে, সেখানে ভরত পরিবেশন করছে, পাতা দিচ্ছে সবাইকে, প্রসাদ দেবে। লাইন ধরে সব সাধুরা বসেছে। এবার একটি সেই পঙ্ক্তির মধ্যে, পঙ্গতের মধ্যে কে ছিল জানো? বর প্রদানকারী। এবং আপনার অপমান হয়ে গেল, আপনাকে পাতা দিল না। দুর্বাসা মুনি তো ক্রোধে চলে আসে যায়, এত বড় রাজার ছেলে হয়ে তার মূঢ় বুদ্ধি, কে করেছে এই কাজ? রাম, তোমার দরবারের মধ্যে সাধুর অপমান হয়েছে, আমি দরবার ছেড়ে চলে যাব। রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম প্রণ নিয়ে নিল। হেতুর জন্য সে প্রণ কখনো ভাঙবে না, আমি জানি। তখন রামচন্দ্র শুনেছে যে সাক্ষাৎ ভরত, সেও গ্লানি হয়েছে, হাই ভরত, এ তুমি কি করে দিলে? আর আমিও না জেনে শুনে প্রণ নিয়ে নিলাম, কিন্তু কিছু করার নাই, মর্যাদা। দৌড়েছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তীর আর ধনুক নিয়ে, আজকে তাকে বধ করবে ভরতকে। ভরত দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে, গিয়ে গেছে মাতা অঞ্জনার কাছে। অঞ্জনী কে? অঞ্জনী কে? হনুমান বলছে, আরে আরে আরে, আপনি কেন করছেন এরকম? কি হয়েছে বলুন? যে একজন আমাকে ব্রহ্মশাপের জন্য, সংকল্পের জন্য মারতে আসছে, নাম বলেন নাই, যে রাম বধ করে দিবে। এইদিকে হনুমান কি করেছে? আমিও ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের দাসত্বের কসম খেয়ে বললাম, যে মারতে আসছে তাকে আমি মারতে দেব না। পিছনে গিয়ে লুকিয়ে গেছে। এদিকে সামনে ভগবান, এইদিকে ভক্ত। হনুমান দেখছে রামচন্দ্র
মনে মনে ভরতকে বলছে, এই তুমি রাজনীতিটা করলে আমার সাথে, রামের বারবার করে খেয়াল দেখাচ্ছে, তুমি রামের দাসত্বের কিন্তু তুমি শপথ নিয়েছো, আমাকে বাঁচাতেই হবে। ঠিক আছে প্রভু, তোমার সাথে যুদ্ধ করার সামর্থ্য আমার নেই, আমি জানি, তবে আমি দাঁড়াচ্ছি, তুমি বাণ চালাও। যদি মৃত্যু হয়ে যায় আর তো যদি দেহ না থাকে তার তো আর শপথের কোনো মাইনে থাকবে না। ঠিক দেহর কাছে এসে ভস্ম হয়ে অন্তর্ধান হয়ে নিক্ষেপ হয়ে পড়ে গেল। আরে রামচন্দ্র অবাক। শ্রীরাম ভাবছেন এ কোন মন্ত্র ঘুষুর ঘুষুর করেছে, আবার কে এমন মন্ত্র দিল তাকে, কোন মন্ত্রে তার এরকম যে রাম বাণ সে থামিয়ে নিল। পুনরায় বাণ চালিয়েছে, 3টে 4টে 5টে একসঙ্গে 10টি বাণ চালিয়েছিলে। তুমি দেখতে পাচ্ছিলে আমি বাইরে থেকে ফুসুর ফুসুর করছিলাম, কিন্তু ভিতর থেকে বারবার বলছিলাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। আমি তোমার নাম চিৎকার করছিলাম প্রভু। ভগবান নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ভগবান থেকেও হতে হয়েছে। দেবল মুনির অভিশাপে এই কুমির ছিল স্বর্গের হুহু নামের একজন গন্ধর্ব। গন্ধর্ব মানে আমি বলে দিচ্ছি, ওই আমাদের টিভি সিরিয়ালে নাটকে যাত্রায় কমেডিয়ান থাকে না যে হাসায়, জানেন তো কমেডিয়ান, তাই জন্য সে কুমির হয়ে গিয়েছিল। আর পূর্বমভূত রাজা পাণ্ড্য দ্রবিড় সত্যম ইন্দ্রদুম্ন ইতি খ্যাত বিষ্ণুব্রত পরায়ণঃ। ইন্দ্রদুম্ন নামে একটি গজেন্দ্র হয়ে জন্মাবি, তুই হাতি হয়ে যাবি। এই সেই গজেন্দ্র, এই সেই কুমির। বেশ, সুখদেব বলছেন রাজা পরীক্ষিতকে, মানে সকালবেলা, রাত্রের শেষ ভাগ, ভোরবেলা উঠে কেউ যদি এই গজেন্দ্র মোক্ষ স্তোত্রমকে একবার চিন্তন করে তার সমস্ত দুঃস্বপ্নের দোষ কেটে যাবে। প্রেম সে বলো। যখন গজেন্দ্রকে উদ্ধার করলেন ভগবান, তখন শেষ সময়ে ভগবান কিছু কথা বলেছিলেন এবং বললেন কে যে ভগবান বলছেন প্রতিবুদ্ধ নিশাতয়ে তেষাং প্রণাতয়ে আমি বিমলাং মতিম, আমি তাকে আমার চরণের বিমল মানে নিষ্কাম ভক্তি প্রদান করি। প্রেম সে বলো। এই হলো গজেন্দ্রের উপাখ্যান। আচ্ছা আজকে কি বলো তোমা? আজকে কি একাদশী। কে কে একাদশী করেছো তোমরা? আরেকবার হাত ওঠাও দয়া করে। বাহ, এই হচ্ছে বেথুয়া ডহরির শ্রোতা। প্রেম সে বলো। বাহ, সবার জন্য একবার জোরে হাততালি, সবার জন্য। কি সুন্দর লাগলো দেখুন তো, এত এত হাত উঠেছে। যাক, মন দিয়ে শোনো সবাই। ভগবান সুখদেবকে রাজা পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, হে রাজন, ভক্ত অম্বরীশের কথা আমাকে দয়া করে আপনি শ্রবণ করান। বেশ। যে নাভাগ হয়েছিল, নাভাগ কে ছিলেন? নাভাগ ব্রহ্মার মনুষ্পুত্রে স্বয়ংভবু মনুর পুত্র ছিলেন নাভাগ, এবং নাভাগের পুত্র হয়েছিল পরম জ্ঞানী পণ্ডিত অনন্য ভক্ত। সকলে এইদিকে মন দাও, দূরে দূরে যারা বসে রয়েছে এখানে। নাভাগ দম্বরীশো ভূমনা মহাভাগবত কৃতি মহাভাগবত নস্পৃশ্যতঃ ব্রহ্মশাপি ইয়ং প্রতিহিতং ক্বচিৎ। যেই ব্রাহ্মণের শ্রাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না, যদি ব্রাহ্মণ কাউকে অভিশাপ দিয়ে দেয় সে অভিশাপ ফলবেই ফলবে। যে ব্রহ্মশাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কি হলো, সাউন্ডটা ক্লিয়ার? শ্রীরাধে, শ্রীরাধে, রাধেশ্যাম, প্রেম সে বলো। ও কিছু না। হ্যাঁ, তো নাশ প্রসিদ ব্রহ্মশাপ, ব্রহ্মশাপ অব্দি অম্বরীশকে স্পর্শ করতে পারেননি। এত বড় ভাগবত কেন? প্রশ্ন করলেন, এমন কি করেছিল সে? শোনো, সুখদেব বলছেন অম্বরীশ বিরাট বড় রাজা ছিলেন, নাভাগের পুত্র।
উনি রাজা হয়েও এত দীনবান ছিলেন, এত দৈন্যতা পরিপূর্ণ ছিলেন প্রজাদের প্রতি। এবং দেশের রাজা যেরকম হবে তো তম্বরীশো মহাভাগো সপ্তদ্বীপবতিং মহিম অব্যয়াং চ প্রিয়ং শ্রিয়ং লব্ধ্য বিভবং চাতুলং ভুবি। সেই দেশের রাজা এত সুন্দর ছিলেন যে প্রজারাও অব্দি, অম্বরীশের যে প্রজা ছিল প্রজারাও অব্দি ভক্ত হয়েছে, সবার মুখে কৃষ্ণ নাম। এই অম্বরীশ কি করতো জানো? চারিদিকে তার দাস দাসী, কিন্তু ভগবানের সেবা নিজের হাতে করত রাজা হয়ে। অম্বরীশের পত্নী এবং অম্বরীশ দুজন মিলে সবাই মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয় বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণার্ণবর্ণনে করৌ হরের মন্দির মার্জনাদেশু। কি বলছেন? করৌ মানে হাত, দুই কর দিয়ে হরের মন্দির মার্জনাদেশু। তার যে মন্দির, তার যে ঘরের মন্দির, বিরাট বড় তার মন্দির ছিল, নিজের হাতে সেবা করত, নিজের হাতে দুই হাত দিয়ে তার স্বামী স্ত্রী দুজনেই মন্দির মার্জন করত রাজা হয়ে। আমাদের জগতে, আমাদের সাধু জগতে, সন্ত জগতে, ভগবানের পথে সবচাইতে বড় সেবা কি জানো? কেউ যদি ভাবে ভগবানের চরণে তুলসী দেওয়া, ভগবানের জন্য মালা গাঁথা, তা তো সেবা অবশ্যই। সবচাইতে বড় সেবা কি? সোহিনী সেবা। আমাদের বৃন্দাবনে বলে সংসার বানাতে হবে, তারপরে না মুক্তি হবে গৃহস্থী থেকে। মুকুন্দ লিঙ্গাদ দর্শনে দৃশৌ তদ্ভিত্বা গাত্র স্পর্শেঙ্গ সঙ্গমম ঘ্রাণং চ তৎ পাদ সরজৌ সৌরভে শ্রীমৎ তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে পাওয়া যায়। ভগবানের প্রসাদী গ্রহণ করলে পাদৌ হরে ক্ষেত্র পদানুসর্পণে শিরো ঋষিকেশ পদাভিবন্দনে। সবসময় ভগবানের চরণকে ধ্যান করত, ভগবানের মস্তককে ধ্যান করত, দর্শন করত। এবং সদা কর্ম কলাত্মনঃ পরের ধিক্ষজে ভগবত দোক্ষজঃ। একদিন কি হয়েছে শোনো মন দিয়ে। অম্বরী পরের দিন পারণ, এই যে সময়ে পালন করার কথা বলেছিলাম না গতকালকে, আগামীকাল মনে 9:58 মধ্যে পারণ। সকলে 9:58 মধ্যেই পালন করবেন। যাদের বাড়িতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আছে সেটা দিয়ে করবেন, আর যদি না থাকে বারন্ত, তাহলে ভগবানকে ঋষি এসে উপস্থিত। লব্ধো কামৈর্नु জ্ঞাতঃ পারণো কো উপচক্রমে তস্য তরহা তিথি সাক্ষাৎ দুর্বাসা ভগবান ভূত। সেখানে দুর্বাসা এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসেন আসেন মহামুনি, আসেন, বসেন কৃপা করে। ঠিক আছে, তাই বললেন ব্রাহ্মণোতিক্রমে দোষোদ্যাদংশা যত পারণে। ব্রাহ্মণকে ছেড়ে যদি পালন করিনি তাহলে দোষ হয়ে যাবে। আর যৎ কৃত্বা সাধু মে ভূয়া ধর্ম বানো মাংস স্পৃশিত। আর যদি পালন সময়ে না করি এতেও অপরাধ হয়ে যাবে। পালন না করলে পূর্বের একাদশী, 5টা একাদশী ব্রত নিষ্ফলা, সময়ে পালন না করলে। ভাবলেন, ব্রাহ্মণরা পরামর্শ করলেন কি, অম্ভসা কেবলে, এমন একটা জিনিস যাকে ভজন করাও বলা হয় আবার অভজন করাও বলা হয়। তাই জন্য কিঞ্চিত জল দিয়ে উনি পালন করলেন। বেশ, উনি আসলেন, দুর্বাসা এসে হ্যাঁ এবার দাও, পালনের বস্তু দাও, সঙ্গে সঙ্গে পালন করি। তখন অলরেডি 10টা বেজে পার। উনি তো মুনি ছিলেন, ওনার জন্য সবকিছুই যোগ বলে দেখতে, ভক্তি দেখে লালায়িত হয়ে তার উপর কৃপা করে নিজের সুদর্শন চক্রকে অম্বরীশের বডিগার্ড হিসেবে সবসময় রেখেছিল, রক্ষা করার জন্য। তস্মা অদ্যাব্ধ ঋশ্চক্রয়ং প্রত্যন্নীখ ভয়াবহম একান্ত ভক্তি ভাবেন প্রীতো ভক্ত্যাভিরক্ষণম। চক্রকে রেখেছিল নিজে। সামর্থ্য নেই যে ভগবানের সুদর্শনের সামনাসামনি আমি করব, একে তার সুদর্শনকে অসম্মান করা হবে। আমরা তার আদেশ পালন করি মাত্র। ক্ষমা করো দুর্বাসা, তোমাকে বাঁচাতে পারবো না, কিন্তু একটি কথা বলতে পারি, যার এই সুদর্শন সেই হরি হচ্ছে অতি করুণাময়। তুমি বৈকুণ্ঠে যাও, ভগবান শ্রী হরির চরণ সান্নিধ্যে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের চরণে এসে পড়েছেন না। বিগ্রস্ত হৃদয় ভক্তৈর ভক্ত জনা প্রিয়। দুর্বাসা, অহম ভক্ত পরাধীন, আমি ভক্তের অধীন। ভক্ত আমাকে কিনে নেয়। ভক্ত যদি একবার নিজের চোখের জলের মধ্যে তুলসী লাগিয়ে আমার চরণে দিয়ে দেয় না, ব্যাস, আমি তার কাছে বিক্রি হয়ে যাই। আমি আর তার বেঁচে
দুর্বাসা অম্বরীশের চরণে নিজের বক্ষে লাগিয়ে ক্ষমা প্রাপ্তি হলেন। এবং ভগবতা দৃষ্ট দুর্বাসা চক্রতাপিতঃ অম্বরীশ মুপাবৃতৌ তৎপাদৌ দুঃখোদ্গ্রহিত। ক্ষমা করো, ভুল হয়েছে, ক্ষমা করো, মেরে দেবে, শেষ হয়ে যাব, হত্যা করে দেবে। তখন অম্বরীশ দুর্বাসা ঋষির চরণে পড়লেন, ভক্ত তো ভক্তই হয়, এবং নিজে দুর্বাসার আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুদর্শনের সামনে স্তুতি করলেন, কে সুদর্শনো নমস্তুভ্যং সহস্রারচ্যুত প্রিয় সর্বাস্ত্রঘাতীন বিপ্রায়। श्री राधे राधे जय निताई जय गौर। श्री राधे प्रेम से बोलो। स्तुति করলেন ভগবানের। সত্বং জগতত্রাণ খল প্রাণনে নিরূপিতঃ সর্বো সহো গদাভৃত্বা বিপ্রস্যতে। রক্ষা করলেন এবং অম্বরীশ ভগবানের অতি পরম ভক্তিমত একজন সন্ত হলেন, সাধু হলেন। পরে গঙ্গাকে পুনরায় মর্তের মধ্যে রাজা ভগীরথ নিয়ে নেমে আনলেন। প্রসঙ্গ তো প্রচুর, কারণ আজকে যেহেতু পঞ্চম দিবস আমাকে এখানে দেওয়া হয়েছে, তো আমাকে আজকে জন্মের সাথে সাথে বাললীলার ভাগবতের মধ্যে কৃষ্ণ চরিত্রের পূর্বে রামচন্দ্রের চরিত্র দেওয়া হয়েছে। জানো তো এই কথাটা? ভাগবতে কিঞ্চিত রাম আলোচনা করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর ভগবান শ্রী রামচন্দ্র নয়ন চঞ্চল হ্যায় তো এক কা নয়ন নিমেষ। একজনের নয়ন চঞ্চল তো একজনের নয়ন পরিশ্রান্ত। মর্যাদা আর লীলা। রামচন্দ্রের বাবার নাম কি? অগ্নিবর্ণের পিতার নাম সুদর্শন, সুদর্শনের পিতার নাম শঙ্খন, শঙ্খনের পিতার নাম প্রবৃদ্ধ। এই প্রবৃদ্ধের পিতার নাম হচ্ছে রঘু, যার জন্য ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে রঘুতিলক, রঘুনন্দন, রঘুনাথ বলা। রামচন্দ্র নিয়ে প্রচুর ভজন হতো আজকে, রাধারানীর ইচ্ছে। দশরথ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুত্র হচ্ছিল না। কি করলেন? শৃঙ্গী বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গেলেন এবং বশিষ্ঠ মুনিকে বললেন যে বয়স তো অনেক হলো, কে খাওয়াবে? তোমাদের পরিবারে, তোমাদের বংশে 4টি কুলতিলক জন্ম হবে। তাই জন্য রামচরিত্র মানসে বললেন, শৃঙ্গী হি বশিষ্ঠ বুলাওয়া শুক্ল পক্ষ অভিহিত হরি প্রীতা। রামচরিত্র মানস। নবমী তিথি এলো, মধুমাস। দেখছে ভগবান মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন। বলিয়ে রাঘবেন্দ্র সরকার কি, শ্রী রাম লালা কি, बोले लक्ष्मण लला की, श्री लक्ष्मण लला की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। समस्त भवेर पृथिवीर भय जिनी हरण करे नेय। আর নবকঞ্জলোচন, নবকঞ্জলোচন মানে কেবল একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে, তাকে পদ্মলোচন বলা হয়। চোখগুলো দেখতে এত সুন্দর, টানা টানা পদ্মের অবতার ধারণ করেছেন। নিজে ইচ্ছা নির্মিত তনু, নিজের ইচ্ছাতেই নিজের শরীর ধারণ করে। নির্মিত তনু মায়া গুণ গো অপার, কিন্তু মায়া তাকে কখনো ধারণ করতে পারে না। বেশ, বাল্মীকিও রামায়ণে বলা আছে কই মন্থরার উপরে ক্রোধান্বিত হয়ে গিয়েছিল, রেগে গিয়েছিল। কি মূর্খ তুমি, পাখণ্ডী তুমি, রাম আমার প্রাণ, রামকে আমি 14 বছরের বনবাস, যেই রামকে প্রথম চোখ খোলার পরে কৌশল্যা থেকেও বনবাসে গেলেন ভগবান মা সীতার সাথে। এবার লক্ষ্মণ কি করে উর্বশীকে ছেড়ে যাবে, উর্মিলাকে ছেড়ে কি করে যাবে? বলল ভগবান যেখানে তুমি যাবে। লক্ষ্মণ দৌড়ে এসেছিল, কিন্তু নাকটা লম্বা। রামচন্দ্রের রূপের মধ্যে মোহিত হয়ে শূর্পণখা রামের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু জানো একটি কথা, রাম চরিত্র যদি কেউ শ্রবণ করে না, রাম চরিত্র শ্রবণ করলে সেই পুরুষ সচ্চরিত্রে পরিণত হয়।
ক্ষমা প্রদান করো। ক্ষমা মানে ক্ষমা, তুমি ক্ষমা প্রদান করো। বলে কি, কেন? রাম হচ্ছে পুরুষ, পুরুষের দ্বারা সংসারে অনেক রকম ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায়, কিন্তু তোমাকে কৌশল্যা নগরীতে, অযোধ্যা নগরীতে সংসারে ক্ষমা হতে হবে। সমস্ত স্ত্রীদেরকে, স্ত্রী শক্তিকে এটা শিক্ষা দিচ্ছে। স্ত্রী শক্তিকে সবসময়, মাতৃদেরকে, পুত্রবধূদেরকে, বাড়ির স্ত্রীদেরকে সবসময় তুমি আজ একটি জিনিস আমায় প্রদান করো। বলে কি? ক্ষমা। একজন ছিল ক্ষমা, একজন ছিল ক্ষমা। ক্ষমা মানে হচ্ছে চরিত্র, এক নিষ্ঠা পরায়ণ। তুমি যেই স্থানে সীতাকে বসিয়েছ, পরবর্তীতে তুমি নিজের জীবন পরিচর্যা থাকা অবধি কাউকে সেই স্থান প্রদান করবে না, ভুল করেও, স্বপ্নতেও না, কোথাও না। বেশ, রাম সীতার গুরুদেবকে সেটি প্রদান করলেন। ভগবান মর্যাদা পুরুষোত্তম দেবী সীতা একদিন বসে আছে। বেশ, রামচন্দ্র কাজ করছে, লক্ষ্মণও কিছু কাজ করছে, কুটিয়া সাজাচ্ছে। দূর থেকে শূর্পণখা আসে। বাহ, কি সুন্দর দেখতে শ্রীরাম! তাকে পতি রূপে পেতে আশঙ্কা করল। যদি এবার রাক্ষসীদের পরিচয় হচ্ছে নাক, সম্মান যাকে বলে। নাক কেটে দিয়েছে, রক্তাম্বিত অবস্থা। দৌড়ে দৌড়ে গিয়েছে, দাঁড়া, তোর বদলা আমি নেব, আমি ঠিক দাদার কাছে গিয়ে। জানো তোমরা, রাবণ কিন্তু কোনো সাধারণ মানুষ ছিল না, বিরাট বড় পূজারী ছিল রাবণ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিল। রাবণের মতো শিবের পূজারী আজ অব্দি জগতে কেউ হয় নাই। সমস্ত বেদ, শাস্ত্র, সংস্কৃতে পারদর্শী ছিল রাবণ। তো এত বড় শাস্ত্রের যিনি বেদ পড়েছেন, বলে রাম, হ্যাঁ দোষ তো তোর, আমি জানি না তোকে, তুই কিরকম? তুই যখন জানতিস রাম বিবাহিত, তুই কেন গিয়েছিলিস তার কাছে? বলেছে এরকম করে রাবণ। কি দরকার ছিল তোর? তুই জানিস না রাম মর্যাদা পুরুষোত্তম? দোষ তো তোর, যা বেরিয়ে যা এখান থেকে, নিজের কর্মের ফল পেয়েছিস, যা। শূর্পণখার পরে রাবণ পূজারী ছিল, কিন্তু রাবণ ধার্মিক ছিল না। তাই জন্য রাবণের জীবনে সাধু ছিল না। তাই জন্য দেবী জানকীর প্রতি তার কাম প্রকট হয়ে বিবাহের পরে আজ প্রথম সীতা দেবী কিছু মুখ ফুটিয়ে রামের কাছে চেয়েছে। তাই প্রথম কিছু মুখ ফুটে চেয়েছে। সেখানেও যদি তাকে বোঝাই, দেখো সোনার হরিণ হয় না, এই হয় না, সেই হয় না, মনটা ভেঙে যাবে। জটায়ু নিজের শেষ নিঃশ্বাস গুনছে। রাম কাজে তার মৃত্যু হয়েছে, ভক্তের জন্য ভগবান গেছে। জটায়ু পক্ষী হয়েও নিজের মৃত্যুর সময়ে রামকে দর্শন করেছিল। নির্মল মন জন সোমহি পাওয়া, জনম জনম মুনি যতন করাহি, অন্তঃ রাম কভু আবত নাহি। তখন রাবণ উপর থেকে নিয়ে যাচ্ছিল সীতাকে, তখন চিত্রকূট পর্বতের মধ্যেও গহনা ফেলেছিল, নিজের নুপুর ফেলেছিল, হার ফেলেছিল। কোথায় থেকে এসেছিল? রামচন্দ্র দেবী সীতার সঙ্গে যখন দেখানোর জন্য রামচন্দ্র বলল, লক্ষ্মণ, আমার মনের অবস্থা ভালো নেই, তুমি একটু দেখো তো এটি কি সত্যি সীতার গহনা? গলার হার দেখাচ্ছে, চিনতে পারছে না। মাথার ওই কি বলে ওটাকে, হ্যাঁ টিকলি দেখ। আমি তার চরণের দিকেই তাকিয়েছিলাম, আজই মা সম্বোধন করতাম। বেশ, তখন হনুমানকে পাঠালো আংটি দিয়ে। ধীরে ধীরে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হলো। আমরা অনেকে প্রশ্ন করে তুলি যে রাম কেমন ভগবান, রামের এই জায়গাটা দোষ ধরে ফেলি। সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা করালো, সীতাকে শেষে নির্দয়ের মতো করে পুনরায় অযোধ্যায় আসলেন। তখন কি হয়েছিল জানো? রামচন্দ্র শুনতে পেয়েছিল প্রজাদের কাছ থেকে, ইস, অসুরের কাছ থেকে এসেছে দেবী সীতা, ও রাজার পত্নী তো, তাই জন্য সব ক্ষমা, ঠিকই আছে, আমাদের সব দোষ। রামের কানে চলে গিয়েছিল কথাটি, রাম ভেঙে পড়েছিল। রাম ভেবেছিল আমি নিজের অপমান সহ্য করব, কিন্তু দেবী সীতার অপমান সহ্য করতে পারবো না, কারণ সীতা হচ্ছে পরম সাধ্বী। ঘুরতে ঘুরতে কন্যাকে পেয়েছিলেন, তাই জন্য তার নাম সীতা। জনক নন্দিনী, ভূমিপুত্রী। পুনরায় মা ভূমিকে
স্মরণ করলেন এবং ধরিত্রী মাতা তাকে কোলে করে নিয়ে চলে গেল। পরে লবকুশ হলো ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। 4 দিন হয়ে গেল, একভাবে আসনে বসে আছো, পিঠ ধরে পড়েছে, যাও একটু জলপান করে এসো তো, ওই যে নদী দেখো, জলপান করে এসো। এইদিকে সবাই, এইদিকে ধ্যান দাও, কেউ চঞ্চল হবে না। এই যে দেখো পাশে সমুদ্র সরোবর, জলপান করে এসো। পরীক্ষা করছে, বলেছিলাম না? কেন কৃষ্ণ কথা দেখছে, হৃদয়টা কি সত্যি তৈরি হয়েছে কৃষ্ণ কথা শুনবার জন্য? বেশ, খুব সংক্ষেপে দেখো, কৃষ্ণ জন্ম হলো, নামকরণ হলো, বৃন্দাবনে গেল, অসুরদেরকে বধ করলো, বড় হলো, রাস করলো, রাস করে পুনরায় অন্তর্ধান হলো, আবার রাসে আসলো, বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেল, রাজ্য বসালো। কংসবন বাসুদেব কথায়াম তে যজ্ঞা নষ্টকে রতি, তোমার এত নিষ্ঠা, এত রতি কৃষ্ণ কথার প্রতি, তুমি একমাত্র উপযুক্ত শ্রোতা যে কৃষ্ণ কথাকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে। শোনো, তখন ব্রহ্মার কাছে উনি শরণাপন্ন হলেন, গোমাতার রূপ ধারণ করে পৃথিবী মাতা শরণাপন্ন হলো। কেন? যখন কপটি রাজাগণ অত্যাচার বাড়িয়ে দিল পৃথিবীর মধ্যে, ভগবান বলেছেন পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, আমি আসি। তখন ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়ে ভগবানের কাছে স্তুতি করতে লাগলেন। জগন্নাথং দেব দেবং বৃষাকপিং পুরুষং পুরুষ সুক্তেন উপস্থিত সমাহিত। পুরুষ সুক্ত দিয়ে ভগবানের স্তুতি গাইলেন। ভগবান দর্শন দিলেন না। ব্রহ্মারও সৌভাগ্য হয় না ভগবানের দর্শন করার। আকাশবাণী হলো, গেটের বাইরে, গেটের ভিতরেও প্রবেশ নাই ব্রহ্মার, অত সহজ নয় ভগবানের কাছে যাওয়ার। কিন্তু আমরা পারি। কারা? অহম ভক্ত পরাধীনা। তার চরণ রজ যদি মস্তকে তুলি, মানে আমি তার সম্ভবন্তু সুরস্ত্রয়ঃ। ওই যারা বলে না রাধা হচ্ছে কাল্পনিক চরিত্র, রাধার কোনো রূপ নাই, অনেকে বলে, যারা বেদ পণ্ডিত, বেদাঙ্গ যারা ঘাটে, রাধারানী তো একটি কাল্পনিক চরিত্র, ভগবানের একটি আত্মা। আরে শোনো, ভাগবতে বলেছে, এই লাইনে দেখো, রাধার স্বরূপ রয়েছে, উনি কৃষ্ণেশ্বর। ওকে কেউ দেখতে পারে নাকি? তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী, আমার গৌড় বর্ণা প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই জন্য তাকে রাধারানীর অঙ্গ কান্তির ঝলমলে তাকে দেখতে পাই আমরা। কালোকে দেখতে পাবো নাকি? প্রেম সে বলো। ভগবান কি বলে জানো? কাল বলবো রাধারানীর কথা, সে বলো। ভগবান বললেন বসুদেব কল্পানন্ত সহস্র বদন স্মরাট। ঠিক আছে, আমি বসুদেবের ঘরে ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান হয়ে জন্ম নেব, আর বসুদেব কল্পানান্তে আমার যে অনন্ত সহস্র শীর্ষ সেও যাবে। আর কে? বিষ্ণুর মায়া ভগবতী আয়াসন। কি হয়েছে? কে পথি প্রগ্রহিণং কংস মাভাস্যাহ শরীরবাক অষ্টাষ্টমো গর্ভো হন্তা জাং বহে সহবুধ। আকাশবাণী হয়ে গেল, রথ থেমে গেছে। কি বললেন? अस्यास्तमो अष्टमो गर्भो। রে দুষ্ট কংস, যাকে তুই রথের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস সেই দেবকীর গর্ভের কে? अस्याष्टमो गर्भो, তার অষ্টম গর্ভ উঠাতে নেই। আপনি যদি স্ত্রী হত্যা করেন তাহলে আপনাকে তো কাপুরুষ বলবে সবাই। বুঝলেন? কিন্তু সুখদেব মুনি বললেন মৃত্যুর বুদ্ধি মতাপহো যাদবো বুদ্ধি বলোদয়ম। মন দিয়ে শোনো, ওই আমরা ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিথ্যা ভালোবাসার চক্রান্তে পড়ে যে সুসাইড, আত্মহত্যা করি না, এখানে ভাগবতে সুখদেব বলছে দুর্লভ মানুষও দেব। মরবে বলে তারা বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, মেয়েটার সঙ্গে ছেলেটি মরবে, রেল লাইনে গেছে, এবার রেল আসছে ওই দিক দিয়ে, দুজনে শুয়েছে, মরবে। যেই রেলটা এসেছে সামনে, ছেলেটা তো চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, মেয়েটা ভয়ে উঠে গেছে, পালিয়ে গেছে, ছেলেটা মারা গেছে। দুর্লভ মানুষ ও দেহ দেহি নাম ক্ষণভঙ্গুরা। দেবতারাও এই শরীরটাকে পাওয়ার জন্য তপস্যার দিন, বলো না। বারবার বোঝানোর পরে যখন এখানে বলেছেন কি মৃত্যুর বুদ্ধি মতাপহ যাদব বুদ্ধি বলোদয়ম, একটি মানুষকে নিজের অন্তিম চেষ্টা অবধি নিজেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়, নিজের সামর্থ্য, অন্তিম সামর্থ্য অবধি।
বসুদেব সেটাই করলেন এবং বসুদেব বললেন, ন হাস্যান্তে ভয়ং সৌম্য যদ বাগহ শরীরিণী পুত্রান সমর্পয়ো শেষস্যা যশস্তে ভয়মুত্থিতম। যে হে দাদা, তুমি কৃপা করে দেবকীকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি, তোমাকে প্রণ দিচ্ছি, আমি নিজের অষ্টম পুত্র অবধি একটি একটি করে সব পুত্রকে তোমার হাতে তুলে দেব। বেশ। আর কংস জানত যে বসুদেব রূপ, একটি করে সব সন্তান দিয়ে গেল, 5 গেল, 4 গেল, 3 গেল, 2 গেল, 1 গেল। ভগবান তখন আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে, মাহল বানাচ্ছে ভগবান। বেশ। সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রযক্ষতে গর্ভো বহুব দেবক্যা হর্ষকো বিবর্ধন। কি করলেন ভগবান? ত্রেতা যুগে আমি পরে গিয়েছিলাম, লক্ষ্মণ হয়েছিলাম, কিন্তু আমি এবার আগে যাব, বলরাম হব। বলে কেন? প্রভু, তুমি আমার অগ্রজ হয়েছিলে বলে আমি তোমাকে দাদা হিসেবে কোনো আদেশ আকর্ষণ করে গিয়ে রোহিণীর গর্ভে দিয়ে দিবে, আর তুমি গিয়ে যশোদার গর্ভে ঢুকে যাবে। গচ্ছঃ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপো গোভিরলঙ্কৃতম। গচ্ছং দেবী, যাও, রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যা হন্তে নন্দ গোকুলে। চলে যাও। দেবকীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল বলরাম, সেখান থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে রোহিণীর গর্ভে দিয়ে শিবে সর্বার্থ স্বাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। উনি নারায়ণী। সব হয়ে গেল। সবাই যখন চলে আসলো, চারিদিকে সুন্দর মনোরম পরিবেশ, রেডি। এবার ধরাধামে নেমে এসো, নিজের স্বরূপকে দর্শন করাও নাথ। এটাকে বলা হয় গর্ভস্তুতি। গর্ভের মধ্যে স্তুতি করলেন। দেখলেন একটি জ্যোতি এসে সুন্দর করে দেবকীর গর্ভের মধ্যে চলে আসলো এবং দেবতা বলেছেন, অতঃ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরম শোভনঃ জারঃ বাজন জন্মার্ক্ষ্ণহং শান্তঃ সর্বহোতারকম দিশঃ প্রসেদুর্গর্গণঃ নির্মলো গণোদয়ম মহিমঙ্গল ভূয়ষ্টো পুরা মাম্রব্রজাকরা। চক্র নিয়ে কেন এসেছো? বলল, মা, ভুল হয়ে গেছে। বলে কেন? আসলে আমি ভেবেছিলাম আজকেই কংসবধ করে দেব। বলে, আরে তোমার কৃষ্ণ কথা লীলা তো শেষ হয়ে যাবে। ও হো হো, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে তখন ভগবানের স্তুতি করলেন সবাই। দেবকী এ ভাবছে এই পাঠকটা কিরকম রে, বারবার করে হাত উঠায়, এরকম করে হাত উঠায়। আরে বলো না। হ্যাঁ। তখন ভগবান বললেন বসুদেবকে, বসুদেব শোনো, ত্বমেব পূর্ব স্বর্গে হবু পৃষ্ণি স্বয়ম্ভূপে সতিহি তদায়া। তোমার মতো একটি সন্তান লাভ করি। আমি বলেছিলাম তথাস্তু তথাস্তু তথাস্তু। 3 বার তথাস্তু বলার জন্য আমাকে তোমাদের গর্ভে 3 বার আসতে হয়েছে। কিন্তু তোমরা চেয়েছিলে আমার মতো। দেখো জগতে মানে একটু কেটে গেলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। ভগবান তখন আদেশ করলো, আচ্ছা তাহলে কি করে কি করব? শোনো, আমি এখানে থাকবো না। বসুদেবকে বলছেন, তুমি আমার ট্রান্সফার করে দাও, জায়গা পরিবর্তন করো। বলে এসে চারিদিকে পরিক্রমা করবে, তারপরে ব্যাসপীঠে উঠবে। কথা শোনো, শ্রবণ মঙ্গলম, দর্শন পরে। বসুদেব সুন্দর ভগবানকে নিয়েছেন। এবার যেই ভগবানকে মস্তকে ছুতে পারতাম, এদিকে মন দাও, জয় জয় শ্রীরাধে। কেউ চঞ্চল হয়েও না, কথা শোনো। বসুদেব এই দিকে আসবে, বারবার বলছি কথা শোনো। কথা না শুনলে কিন্তু সব বিফলে হয়ে যাবে। বসুদেব আসবে, দেখতে পাবে, কথাতে কান দাও। এবার যেই সেবা করলেন, শ্রীগাল তাকে রাত্রের পথ দেখিয়ে দিলেন এবং শুনুন, এখানে শুনুন, দর্শন করুন। যেই গোকুলে গেছে, দেখছে যশোদার পাশে একটি সুন্দর কন্যা সেখানে শুয়ে রয়েছে। কন্যা তো না, সেটা কে? আম্বাজি, জগদম্বা। কন্যাটিকে সব শেষে, কারণ এখন অনেক লীলা বাকি আছে। সকলে দূর থেকে ভগবানকে প্রণাম করো। একটু গোপালকে আমার কোলে দাও। জয় জয় শ্রী রাধে, বল বাল কৃষ্ণ লাল কি।
কেন বলো তো? শ্রোতা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমি শ্রোতাকে দেখতে পাচ্ছি না। এই যে শোনো শোনো শোনো, স্তব্ধ, চুপচাপ, কথা বলো না, শোনো। হরিশরণম। যে ভগবানকে বসুদেব রেখে আসলেন এবং জগদম্বাকে নিজের কোলে করে পুনরায় নিয়ে আসলেন, যখনই কারাগৃহে ঢুকলেন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দরজা খটখট করে আবার থেকে লাগা শুরু হয়ে গেল। কেন? ভগবানকে যখন আশ্রয় করেছিলেন তখন সমস্ত বন্ধন খুলে গিয়েছিল, এখন কোলের মধ্যে মায়াকে আশ্রয় করেছেন, পুনরায় বন্ধনে বেঁধে গেলেন আবার ভগবান বসুদেব। শুনতে পেলেন যোগমায়া কেঁদে উঠেছেন। বহিরস্তহ পুরদ্বারঃ সর্বাহ পূর্বব্রতাবৃতা ততো বালধ্বনি, এই যে বালধ্বনি কেঁদে উঠেছে। শ্রুত্বা গৃহপালা সমুত্থিতা, যেই কান্নার আওয়াজ শুনেছে চারিদিকে হয় হয়কার বেঁচে গেল। আরে দেবকীর অষ্টম গর্ভ জন্ম হয়ে গেছে, অষ্টম গর্ভ জন্ম হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কান্নার আওয়াজ শুনে কংস তাড়াহুড়ো করে উঠেছে, মাথা ঘুরাচ্ছে, ঘুম প্রকট হয়ে গেছে। এখন ওকে বসতে দাও। নন্দ উৎসব এখনো হয়নি, নন্দ উৎসব হবে। সবকিছু চুপচাপের মধ্যে হয়েছিল, এত শোর বলে নয়, রাতারাতি কাজ ছেড়ে নিয়েছিল ভগবান। মন দিয়ে শোনো। এইদিকে যে থাক, ছেড়ে দি। তখন হঠাৎ করে একটা সৈন্য এসে বলছে, কুটিল বুদ্ধির বন্ধু কুটিল বুদ্ধি, আরে মহারাজ পুত্রীকে ছেড়ে দিচ্ছেন, এই পুত্রীর পুত্র আপনাকে বধ করে দেবে। প্রেম সে বলো, দুষ্ট কংস, তোকে মারবার জন্য যে জন্ম হবার কথা ছিল সে ব্রজক্ষেত্রেই জন্ম হয়ে গেছে। কংস বলছে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দাও।